A warm welcome to all the dignitaries on the stage who have raised this occasion for the launch of Arogya Ratham and Arogya Pratima. Many rural areas lack access to essential health services. The world has changed dramatically, but the right to health has never changed. We all have allowed ourselves to become too focused on fighting specific diseases rather than improving our healthcare systems from grassroots levels. So we at Pratima Institute of Medical Sciences are committed to empowering people to take care of their own health and building sustainable planning care in interior rural areas with services that meet people's needs throughout their lives. Arogya Pratima is a unique setup in rural areas of Telangana. The main aim of this project is to provide ease of access to integrated advanced virtual technology to the rural village population who are looking for specialty and super specialty doctors for consultation. It is a unique platform integrated with advanced technology that combines audio and visual virtual communication to interact with specialty and super specialty doctors through online. Most of the village population are lacking in this advanced technology to communicate and interact with specialty doctors using mediums like online video consultations. To overcome this problem, the organization has appointed village health coordinators who play a key role and acts as the bridge between the patient and the doctors for consultation process. The coordinating with the specialty doctors for booking appointments and for the patients and uploading patients' previous health reports for investigating by the specialty doctors will all be taken care by the village health coordinators. Once the consultation is done, the doctor will prescribe the necessary medication and any investigations, if any, and the electronic prescription will be printed and given to the patient by the village health coordinator. Arogya Pratima Clinic is set up with well-equipped hardware. We are providing desktops, LED TV which is 32 inches and high definition web cameras, mic and etc. And we are also providing visualized BP apparatus, thermometers, weighing scales and all the necessary items which will help in evaluating the patient's condition. So the advantages of this virtual clinics, so patient can access super specialty and specialty consultations from his doorstep. Non-emergency health problems, conditions can be reviewed by the specialty doctors through online consultations. No need of traveling long distances and the travel expenses will also be reduced. Patients who are suffering from chronic conditions and who have been operated recently needs review every week or once in a month. So these virtual consultations are very helpful for them where they can get reviewed by the doctor even from their own village. Helpful for old age people who cannot travel. So patients can contact specialty and super specialty doctors virtually to explain the health problems and to get suggestions by the doctor. So in the first phase, we are starting in 200 villages. Our main motto is provide access to the specialty and super specialty healthcare services from the interior population across Telangana. Thank you. నమస్కారం, బాగున్నారా? సో సంతోషం. ఢిల్లీ క్లినిక్ ప్రారంభిస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. మీకు ముఖ్యంగా వీర్నపల్లి లాంటి మారుమూల ప్రాంతానికి చాలా ఉపయోగం ఇది. సో మీకు నా శుభాకాంక్షలు. అక్కడ ఎవరున్నారు మీతో పాటు? సర్పంచ్ గారు, వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు వారు అక్కడ ఉన్న పేషెంట్కి ఏ రకమైన సేవ కావాలి, ఏ రకమైన వైద్యం కావాలి? ఆయనకి షోల్డర్ పెయిన్తో వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. సభకు నమస్కారం. ప్రతిభా ఫౌండేషన్ వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు, విఠల్ రాజపూర్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి చాలామంది పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ ఈరోజు ఆరోగ్య ప్రతిమ విలేజ్ క్లినిక్ అనేటువంటి ఒక మంచి ప్రతిభా ఫౌండేషన్ వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఆరోగ్య డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి ఒక పిల్ల వేసుకుంటే సరిపోద్ది అనేటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆలోచిస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా కొన్ని సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి నేరుగా మరి ఆ పేషెంట్తో కానీ లేదంటే అవస్థ ఉన్నటువంటి ఆ పర్సన్తో మరి ఇంత స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళకు తక్షణమే వైద్య సౌకర్యం సరైన పద్ధతిలో అందేటువంటి కాన్సెప్టే ఇది అని నేను భావిస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రారంభించినటువంటి మొబైల్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో దాదాపుగా అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ తోటి
నేరుగా గ్రామీణ ప్రాంతంకే వెళ్ళి అక్కడనే వాళ్ళు వైద్య పరీక్షలు చేసేటువంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఇది పేద ప్రజలకు మరి ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి ప్రతిమా ఫౌండేషన్ వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి ప్రజలందరికీ నిర్వాహకులు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోగిస్తాను. ఫౌండేషన్ వారి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రజల పాలన ఎలా తీసుకొస్తున్నారో అలానే గ్రామీణ ప్రాంతాల దగ్గరికి ప్రతిమ సంచార ఆరోగ్య వైద్యం పేరు మీద ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకుని ఈరోజు మంచి కొత్త స్కీములు ప్రవేశపెట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ప్రతిమ మినిస్టర్ శ్రీనివాసరావు గారికి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ 2009 డిసెంబర్ నాడు ఈ ప్రతిమ హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ అయింది. ఈ హాస్పిటల్ యొక్క ప్రతి సేవా కార్యక్రమంలో ప్రతి కార్యక్రమం నేను అటెండ్ అయ్యాను. కొంచెం ఎందుకు అందరూ అటెండ్ కాకపోతే నేను ప్రతి సమావేశంలో ప్రతి కార్యక్రమం వచ్చేది. ప్రతిమ హాస్పిటల్ అంటేనే ఇప్పుడు ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటేనే కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, ప్రజలు దోసుకుంటారనే భావన ప్రజలు ఇప్పటికి కూడా ఉంది. చాలా నిరుపేద గ్రామీణ ప్రాంతంలో రక్తహీనతోటి బాధపడుతుంటే ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. కేవలం ప్రతిమ మాత్రమే తలసరిమైన రేవులకు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ బెడ్ కలెక్షన్ చేయడం. కానీ రెండోది ఆ రోజు కూడా తల్లి బిడ్డ సంరక్షణ పథకం అది 2000కి ఎంత బిడ్డ ట్రీట్మెంట్ 2000కి చేయడం. ఒకవేళ ఆ బిడ్డ పుట్టినప్పుడే కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఫ్రీ కార్డియాక్ కూడా సర్జరీ చేసింది కేవలం ఒక ప్రతిమ ఇన్స్టిట్యూట్. నెంబర్ 3, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి అంబులెన్స్ ఫ్రీ సర్వీస్. మొన్ననే 1 కోటి మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం. ఈరోజు ప్రజల దగ్గరికి ఒక అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఆ యొక్క వాల్వో బస్సులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవేర్నెస్ కలిగిస్తేందుకు ఆ గ్రామీణ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి అక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసిన కానీ మెమోగ్రాఫ్ టెస్టింగ్ చేసిన దాని వల్ల ముందస్తు వచ్చే ప్రమాదం గుర్తిస్తుంది కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. శ్రీనివాసరావు గారు కానీ వాళ్ళ బ్రదర్ గారు వినోద్ గారు కానీ ఈ హాస్పిటల్ రన్ చేసేది ఆర్థికమైన లాభం కోసం, కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ తీసేవుని సేవా భావం కోసం అని చెప్పి ప్రతి మనిషి పెట్టడం జరిగింది. సభకు నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ కళాశాలలో ప్రతిమా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి 2 కార్యక్రమాలు, ఒకటి మొబైల్ వ్యాన్ ఇనాగరేషన్, రెండోది వర్చువల్ క్లినిక్స్. ఇటీవల కాలంలో 1 కోటి మాస్కుల నినాదంతో యావత్తు తెలంగాణలో మరి ఈ మాస్క్ ను పంపిణీ చేసినటువంటి విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. 1 కోటి మాస్కులు ప్రతిమా ఫౌండేషన్ వారు ప్రకటించి కార్యక్రమాన్ని పిలిపివ్వడం జరిగింది. నేను శ్రీనివాస్ని అదేవిధంగా ప్రతిమా ఫౌండేషన్ మిత్రులతో మాట్లాడే సందర్భంలో మీరు మరి 1 కోటి మాస్కులు ఏ విధంగా సేకరించగలుగుతారు అనేది మొదటి ప్రశ్న నేను అడిగింది. ఇంతకుముందే హాస్ని ప్రస్తావించినట్టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుండి సేకరించారు. కరీంనగర్ నగరంలోనే టైలరింగ్ సంబంధించినటువంటి చాలా ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్, ఇంకా అదేవిధంగా పక్కా జిల్లా అయినటువంటి వరంగల్ జిల్లాలో చాలా ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ వీళ్ళందరూ రావడం జరిగింది. వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా నాకు బాగా నచ్చింది, ఆకట్టుకున్నది ఆ నినాదం. అంటే ఈ సెన్సిటైజ్, ఎందుకంటే ఎక్కడో సత్తుపల్లి నుండి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. నేను వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది, నేను ఇస్తారా ఎవరు జస్ట్ కాస్ట్ అది మెసేజ్ అనుకున్నాను. వారం రోజుల పట్టినే నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ మళ్ళీ వారు మాట్లాడడం జరిగింది. సో అల్టిమేట్లీ మెసేజ్ మాత్రం చాలా పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళింది. రెండో విషయం, ఇప్పుడు వర్చువల్ క్లినిక్స్ గురించి కేటీ రామారావు గారు మన రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ గారు ఇప్పుడే ప్రారంభించారు. ఇది ఇప్పుడే మనకు అంత లోతుగా అర్థం కాకపోవచ్చు సక్సెస్ అవుతుందా కాదని. నా భార్య డాక్టర్ మాధవి, గైనకాలజిస్ట్. ఆమె ఈ కోవిడ్ టైంలో మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఎంత వందల మంది ఆన్లైన్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ యాప్ లో డాక్టర్ బోయినపల్లి మాధవి అని కాల్ చేయడం అంటే ఎంత యాక్సెస్ అయిపోయిందంటే కమింగ్ టైమ్స్ లో జరగబోతుంది.
కాబట్టి నేను ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఈ వర్చువల్ క్లినిక్స్ మరి శ్రీనివాస్ దాదాపు 200 వర్చువల్ క్లినిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది. చివరిగా బస్సు చాలా ఆలోచించి మంచిగా క్వాలిటీ పెట్టాలి అని చెప్పి ఈక్విప్మెంట్ అవన్నీ కూడా మంచి క్వాలిటీ ఈక్విప్మెంట్ ఏర్పాటు చేసి అలా తీసుకొచ్చాం. డెఫినెట్ గా రానున్న రోజుల పట్ల మన ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో అది విస్తృతంగా మరి వ్యాన్ పర్యటన చేసి దాంట్లో డాక్టర్స్ ను దానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఇప్పటికే మ్యాన్ పవర్ ని కూడా రిక్రూట్ చేశారని కూడా చెప్పాడు. కాబట్టి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఈ సౌకర్యాలని ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రతిభా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు మరి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఫౌండేషన్ సభ్యుల్ని నేను కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. రామారావు గారిని నేను చాలా రోజుల నుంచి యాక్చువల్గా ఈ కాలేజీకి తీసుకురావాలని యాక్చువల్లీ మా స్టూడెంట్స్ డిమాండ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. సో నేను ఒకరోజు ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే నేను జనరల్గా నేను చాలా డిగ్నిటీని తీసుకొచ్చాను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ టు గివ్ ద జస్ట్ అటెన్షన్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. అయితే నేను జస్ట్ ఆడిటోరియం పోయించినప్పుడు సార్ రామారావు గారిని తీసుకురండి అన్నాడు. నేను కేసీఆర్ గారిని తీసుకొస్తాను, నేను వేరే వాళ్ళకి అనౌన్స్ చేశాను. నేను ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా పెద్ద కేసీఆర్ గారితో నేను ప్రారంభించాలని నేను అని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. అయితే వాళ్ళందరూ డిమాండ్ ఏంటంటే కేటీ రామారావు గారిని తీసుకురండి అని. కేటీ రామారావు గారు ఎందుకని నేను కూడా అడిగాను వాళ్ళు. కేటీ రామారావు గారు వాళ్ళకి ఏంటంటే యంగ్ పీపుల్ దే నీడ్ సమ్ ఇది ఇంగ్లీష్ అటెన్షన్ పెట్టారంటే దే వాంట్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. రియల్లీ నాకు ఆ రోజు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది. చాలా పెద్ద గొప్ప కార్యక్రమం కాబట్టి నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి లాస్ట్ వీక్ రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో మాస్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కోవిడ్ టైంలో కూడా మా దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ మెంబర్స్ అని కూడా వాళ్ళు డెడికేటెడ్ చేసి 5300 విలేజ్ కనెక్ట్ అయింది మా స్టాఫ్ అంతా. వేరే డిఫరెంట్ అంబులెన్స్ తీసుకుని వచ్చి ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేశారో వాళ్ళకి అందివ్వడం అనేది చాలా డెడికేటెడ్గా పనిచేసి 5300 గ్రామ పంచాయతీ కనెక్ట్ చేసినాం. కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ ప్రతి ఒక్క గ్రామం టచ్ చేశాము. సో అది కాకుండా రీసెంట్గా ఈ బస్ ఫెసిలిటీ అనేది రూరల్ విలేజ్ చాలా అవసరం. ముందు కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఇన్స్టాంట్ అక్కడనే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఐ కెన్ కాంటాక్ట్ ద స్పెషాలిటీ ఇన్ ద అర్బన్ ఏరియాస్. స్టార్టింగ్ ఏదో వర్చువల్ క్లినిక్స్ వాళ్ళు దాంట్లో అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకుని రియల్లీ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ అవసరం అని అనుకుంటే దే కెన్ కమ్ టు ద సిటీ. అదర్వైజ్ అవర్ డాక్టర్స్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ ఆన్లైన్. ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్టింగ్ అంటే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది 20 years ఈ రోజు తెలియదు. దాని కూడా ముఖ్య కారణం కేటీ రామారావు గారిని ఈ రోజే రావాలని చెప్పి. సో వేరే రోజు రావాలని చెప్పినట్టు రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఈ రోజే రావాలని. ఇది షార్ట్ టైంలో నాకు టైం ఇచ్చారు. సో అందుకే కేటీ రామారావు గారు అన్నా వాళ్ళు వచ్చారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అంతా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఈ బస్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం, వర్చువల్ క్లినిక్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషం. విద్యాసాగర్ రావు గారు ఫార్మర్ గవర్నర్ గారు వారికి స్పెషల్ ప్యాషనెట్ మొదటి నుంచి కూడా కరీంనగర్ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు. సో ఇది ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు స్టార్ట్ ఇక్కడ రూరల్ ఏరియాలో కూడా మనం సేవ్ చేయవచ్చు. సో ఇప్పుడు 20 years బ్యాక్ ఇప్పుడు చాలా మెడికల్ కాలేజ్, జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చారు. అప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్. అది ఇక్కడ ఇనిషియేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టసాధ్యమైన పని. ఎందుకంటే డాక్టర్లు దొరకకపోవడం, అప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకురావాల్సి వచ్చేది. సో అప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకు ఆ ఇనిషియేటివ్ వారి యొక్క ప్రోద్బలంతోనే నేను ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈటల రాజేందర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారు హెల్త్ మినిస్టర్. ప్రస్తుతం ప్రపంచం అంతా ఎదుర్కొంటున్న COVID-19 దాని గురించి వారికి చాలా అవగాహన ఉన్నది. ఎందుకంటే వారి ఈ గత 4 నెలలు ఎవరు పనిచేసినా వారు మాత్రం కంటిన్యూ పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారికి ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే ఎవరికి ఉండే అవకాశం లేదు ప్రస్తుతం. సో అందుకొరకు నేను ఈటల రాజేందర్ గారిని వారి ద్వారా మీరందరూ మంత్రులు, ముఖ్యమైన మంత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మీరు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అందరినీ మీరు కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోండి. ఇన్స్టిట్యూషనల్ కాలేజ్ తప్ప ఈ COVID-19 ఎదుర్కొనే అవకాశమే లేదు. ఈ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నాన్ ప్రాఫిట్గా పనిచేయగలుగుతుంది. మీరు ఓన్లీ మెడిసిన్ వరకు సప్లై చేస్తే ఈ కాలేజెస్ అన్ని ఈ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు 100%. అందుకోసం నేను కాలేజ్ అందరి తరఫున కూడా అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ మీరు ఇన్స్టిట్యూషనల్స్ ఓన్లీ మీరు గాంధీ, ఉస్మానియా అంటే గవర్నమెంట్ తరఫున 9 మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, మిగతా ప్రైవేట్లో 20 మెడికల్ కాలేజ్. ఈ కాలేజీలు ఇవి తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు దీన్ని సపోర్ట్ చేసే అవకాశాలు లేవు నాకు తెలిసినంతవరకు. ఈ
ఇక్కడ గవర్నమెంట్లో ఏ విధంగా అయితే చార్జ్ చేయగలుగుతారో ఈ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. అందుకొరకు ఈ సమావేశం సందర్భంగా ఈటెల రాజేందర్ గారిని స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నారు, మీరు ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ చేసి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఇది ఒప్పించే దీన్ని మీరు ఇమీడియట్గా అడ్రస్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యంగా కేటీ రామారావు గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు, ఇమీడియట్గా మీరు దీన్ని టేకప్ చేయాలి. ధన్యవాదాలు. సృజనాత్మకతకి మారు పేరు శ్రీనివాసరావు గారు. ఏది చేసినా ఒక కొత్తదనం, ఒక క్రియేటివిటీ ఉంటుంది వారికి. ఆ సంస్థ ఇక్కడ ఉండడం మా జిల్లా ప్రజల అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు వచ్చినటువంటి గౌరవ సహచర మంత్రివర్యులు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు, సహచర మంత్రివర్యులు, వేదిక మీదటువంటి పెద్దలకు మీ అందరికీ నమస్కారం. మా శ్రీనివాసరావు గారు ఈ కోవిడ్ గురించి చెప్పమంటే అది ఇప్పుడు ఒడిసేది కాదు. అది ఎంత చెప్పినా అది తరిగేది కూడా కాదు. ఈ వైరస్ ఇంపార్టెంట్ వైరస్. ఈ వైరస్ తప్పకుండా మనం ఎదుర్కోవాలంటే ప్రిపేర్నెస్ లేకుండా సాధ్యం కాదని చెప్పి భావించి అనేక ప్రయత్నాలు చేసినట్టు తెలుసు. మనం అనేక సూచనలు చేస్తాం. నాకు తెలిసి కరీంనగర్ కలెక్టర్ గారు కానీ సిపి గారు కానీ కంటైన్మెంట్ అనే పదానికి అర్థం చెప్పిన జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా. దీన్ని అరికట్టగలిగే జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా. రోగం వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ పెట్టడం, ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఒక ఆస్పెక్ట్, కానీ రోగాలు రాకుండాటువంటి క్వాలిటీ లైఫ్ లేదని చెప్పి మొట్టమొదటిగా సంకల్పించిన రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఆలోచించిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ అదృష్టం ఏంటంటే 22 మెడికల్ కాలేజ్ కలిగి ఉన్నది. 22 మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి, 9 గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి. ఒకటి ఎయిమ్స్ కాలేజ్ ఉంది, ఒకటి ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ కాలేజ్ ఉంది. ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇప్పుడున్న ఈ సందర్భంలో బాధ్యతగా భావించి ఇది లాభ నష్టాలకు పట్టికలు ఎంచుకునే సందర్భం కాదు. కాబట్టి ఇది బాధ్యతగా మనం భావించి మనిషిని కాపాడంలో అందరి పాత్ర. మన ప్రతిభా మెడికల్ కాలేజ్ కరీంనగర్ పాత జిల్లాకి, మంచిర్యాల జిల్లాకి మేము అలకట్ చేసుకున్నాం. ఈ కాలేజ్ ఇంతకుముందే మా గమల గారు చెప్పినట్టుగా, కుప్ల గారు చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడంలో మీ పాత్ర ఎంత ఉందో చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో కూడా అన్ని మెడికల్ కాలేజ్కి ఆదర్శవంతంగా ఉండే పద్ధతిలో మీ సర్వీసెస్ అందించి ఈ ప్రాంత ప్రజానికానికి విశ్వాసం నింపడంలో, ఈ ప్రాంత ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడంలో మీ వంతు పాత్ర పోషించాలని చెప్పి మనసుకుంటే కోరుకుంటూ మరొకసారి మీకు అభినందన తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నా. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈటెల రాజేందర్ గారు మాట్లాడారు. సృజనాత్మకతకు మారు పేరు శ్రీనివాసరావు గారు. 200 గ్రామాలు, వీర్నపల్లి లాంటి ఒక మారుమూల ప్రాంతం. అక్కడికి నేరుగా ఒక సూపర్ స్పెషలిస్ట్తో మాట్లాడి మరి అక్కడ వైద్యాన్ని అందించే ఒక సౌకర్యం. వీటితో పాటుగా 1 కోటి మాస్క్, దాదాపు 35 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రతిమా ఫౌండేషన్ ద్వారా 1 కోటి మాస్క్ కోవిడ్-19 ఎదుర్కొనే క్రమంలో భాగంగా ప్రజలకు పంపిణీ చేయడం, 5,000 పైచిలకు గ్రామాల్లో పంపిణీ చేయడం. I think all of these initiatives deserve a huge round of applause. My compliments to Srinivasarao and entire team. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం entire world's inadequate medical infrastructure has been exposed. అంటే అందుకే ఒకవైపు కోవిడ్-19 తో సహజీవనం చేస్తూనే, కరోనాతో సహజీవనం చేస్తూనే, కోఎగ్జిస్ట్ అవుతూనే, మరొక వైపు చాలా అప్రమత్తంగా, జాగ్రత్తగా మనం మన పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు పోయే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా సమావేశ ప్రాంగణంలో కూడా చూస్తే మీరు అందరూ కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఒకరికొకరు కనీసం 3-4 ఫీట్ల దూరం కూర్చొని జాగ్రత్తగా మాస్క్ వేసుకొని, ఇంకా శానిటైజర్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వృద్ధి చేయలేని ఖరాబ్ అవుతుంది అందరూ, ప్రజా పద్ధతికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒక రకంగా I feel it's a welcome sign from the perspective of public awareness. ఈ రోజు ప్రజారోగ్యం పట్ల ప్రజల్లో ఎంత అవేర్నెస్ పెరిగింది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో నిజంగా కూడా ఒక రకంగా భవిష్యత్ తరాలకి మంచిది. చేతులు బాగా కడుక్కోవాలి అని మనం ఎంత చెప్పినా వినే పరిస్థితి లేదు కదా. కానీ ఇప్పుడు
చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి, శానిటైజ్ చేసుకోవాలి, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. మనం పరిశుభ్రంగా ఉండడమే కాదు, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అనే ఒక అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మాండంగా అందరిలో కూడా వచ్చింది. నా బలమైన విశ్వాసం ఏంటంటే ఈ హెల్త్ కేర్ క్రైసిస్ వల్ల ఈరోజు ఇండియాకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. హెల్త్ కేర్ కెన్ బి ద నెక్స్ట్ ఐటీ సెక్టర్ ఫర్ ఇండియా. ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. బికాస్ మనకున్న బిగ్గెస్ట్ రిసోర్స్ ఏంటి అంటే ఈరోజు భారతదేశంలో మీరు జనాభా ఒకసారి చూస్తే మోర్ దెన్ 50% of our population is less than the age of 27. More than 75% of our population is less than the age of 40. Now that's an asset which no other country in the world has. So let us use this adversity as an opportunity. Let us ensure that healthcare becomes a focus sector which can create great deal of employment for our children, for our youngsters, and not only producing solutions for our country but also for the rest of the world. Life sciences sector ki, healthcare ki ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నదో, మనిషి ప్రాణానికి ఎంత విలువ ఉన్నదో మనకు చెప్పినందుకు కరోనా ఈ సమస్య మన ముందుకు వచ్చినందుకు ఒక రకంగా దానికి సవాల్గా తీసుకుని పరిష్కరించే దిశలో ముందుకు పోదాం. అందులో తప్పకుండా ప్రైవేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో శ్రీనివాసరావు గారు మాట్లాడారు. ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేయండి. మేము కూడా కలిసి మీతో నడుస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు మేము అందరూ మా సహచరులందరూ కూడా తీసుకొని పోయి తప్పకుండా అందరినీ కలిపి ఈ పోరులో కలిసికట్టుగా దీన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరోసారి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రతిమా ఫౌండేషన్ హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ